హెడ్లైన్ చూద్దాం. ఎమ్మెల్సీగా నవీన్ కుమార్ రెడ్డి ప్రమాణ స్వీకారం. శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మాజీ మంత్రులు, బీఆర్ఎస్ నేతలు. నీట్ గ్రేస్ మార్కులు పొందిన వారికి ఈ నెల 23న మళ్లీ పరీక్ష. ఫలితాల తర్వాతే కౌన్సిలింగ్ నిర్వహిస్తామన్న ఎన్టీఏ. కేంద్ర బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రిగా కిషన్ రెడ్డి బాధ్యతల స్వీకారం. హాజరైన పలువురు కేంద్ర మంత్రులు. అరుణాచల్ ముఖ్యమంత్రిగా మూడోసారి పెమా ఖాండు. ఇటానగర్లో ఘనంగా ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం. టీ20 వరల్డ్ కప్ సూపర్ 8లోకి వెస్టిండీస్. న్యూజిలాండ్పై ఘన విజయంతో ఎంట్రీ. డీటెయిల్ చూస్తే దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు దారితీసిన నీట్ పరీక్షల వివాదంపై ఎన్టీఏ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇటీవల గ్రేస్ మార్కులు పొందిన 1563 మంది విద్యార్థుల స్కోర్ కార్డులను రద్దు చేస్తున్నట్లు సుప్రీంకోర్టుకు ఎన్టీఏ తెలిపింది. అలాగే వారందరికీ జూన్ 23న మరోసారి ఎగ్జామ్ నిర్వహించి రిజల్ట్ కూడా జూన్ 30 లోపు వెల్లడిస్తామని ఎన్టీఏ చెప్పింది. నీట్ యూజీ 2024 కౌన్సిలింగ్ యథావిధిగా కొనసాగుతుందని స్పష్టం చేసింది. దీనిపై విచారించిన సుప్రీం నీట్ కౌన్సిలింగ్పై స్టే ఇచ్చేందుకు నిరాకరించింది. ఎన్టీఏతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా సుప్రీం నోటీసులు పంపించింది. ఈ విషయంపై 2 వారాల్లోగా వివరణ ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. Regarding this NEET examination, there were various issues which we have raised on behalf of lakhs of students. The main issue was this paper leak and the other malpractices which has been followed by the NTA. And now today they have admitted their mistake, stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss, and now they have taken note of it, and that's why the court has also directed that re-examination will be done on 23rd of June. एनटीए ने ये चीज़ पूरी तरह से एग्री की कि जो ग्रेस नंबर 1563 स्टूडेंट्स को दिए थे वो पूरी तरह से उन्होंने एग्री किया कि बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था. तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों नहीं आए. तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा. अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्ज़ाम देने का, प्रॉबेबली 23 जून को. अब या तो ये री एग्ज़ाम दें ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्ज़ाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे. बट अभी भी 2 मुद्दे इसके अंदर ओपन रह गए. पहला, वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला. सिर्फ उन्हीं बच्चों को री नीट का एग्ज़ाम मिल गया दूसरी बार जो माननीय हाईकोर्ट पहुँचे थे, जिनका समय का नुकसान है, जिनको ग्रेस नंबर. तो बाकी लोग के लिए कोई विंडो नहीं खुली है. तो यहाँ पे एक चीज़ है जो फेयर नहीं लग रही है. दूसरी चीज़ ये लगती है कि जब एनटीए खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर, इसके ऊपर भी देखना चाहिए. क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बिना किसी के परमिशन के अपने आप ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट लेवल ला दिया. क्या पास में भी ऐसी चीज़ उन्होंने कभी की है जो कभी कोर्ट तक नहीं पहुँची है? और कितना उनके डेटाबेस के अंदर ऑडिट की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो खुद एग्री कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत हुई और फॉर लास्ट 7 डेज वो बिल्कुल नहीं एग्री कर रहे थे. बट आज उन्होंने ये चीज़ मान ली. नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं. अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं. सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है.
स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते सक्सेसफुली कराती है, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు దారితీసిన నీట్ పరీక్షల వివాదంపై ఎన్టీఏ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇటీవల గ్రేస్ మార్కులు పొందిన 1563 మంది విద్యార్థుల స్కోర్ కార్డులను రద్దు చేస్తున్నట్లు సుప్రీంకోర్టుకు ఎన్టీఏ తెలిపింది. ఇదే అంశానికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి లివిల్ అందజేస్తారు. లివిల్, సుమారు 2024 నీటికి సంబంధించి మే 5న దేశవ్యాప్తంగా 4750 పరీక్ష కేంద్రాల్లో పరీక్ష నిర్వహించారు. దాదాపు 24 లక్షల మంది అభ్యర్థులు పరీక్ష రాశారు. దీనికి సంబంధించి ఇటీవలే రిజల్ట్ కూడా వెలువడిన నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేకెత్తే విధంగా హర్యానా రాష్ట్రంలో ఒకే సెంటర్ లో 7గురికి ఒకే ర్యాంకు రావడం పట్ల సర్వత్రా విమర్శలు లేవనెత్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో పలువురు ఫిజిక్స్ వాళ్ళ అనే విద్యా సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు అలక్ పాండేతో పాటు పలువురు విద్యార్థులకు సంబంధించి సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. పిటిషన్ దాఖలు చేసిన నేపథ్యంలో ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు విచారించిన నేపథ్యంలో 1563 మందికి ఏదైతే గ్రేస్ మార్కులు 30 నుంచి 40 మార్కులు గ్రేస్ మార్కులు కలిపారో వారికి ఎట్టి పరిస్థితి కలపబోమని చెప్పేసి ఇటు ఎన్టీఏ సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపింది. అఫిడవిట్ కూడా దాఖలు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో వారికి గ్రేస్ మార్కులు కలిపేది లేని నేపథ్యంలో వారికి మరోసారి కూడా పరీక్ష నిర్వహించాలని చెప్పేసి కూడా సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆ 1563కు అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి మరోసారి కూడా పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు. అయితే ఏదైతే దీనిపైన స్టే ఇవ్వాలని చెప్పేసి పిటిషనర్లు వాదనలు వినిపించగా దీని స్టే ఇవ్వడానికి మాత్రం సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. ఇప్పటికే ఆలస్యం అవుతుంది. ఇటు ఎంబీబీఎస్ కావచ్చు, బీడీఎస్ విద్యార్థులకు సంబంధించి ఇది మరింత ఆలస్యం అవనుంది కాబట్టి మేము కౌన్సిలింగ్ సంబంధించి ఎలాంటి స్టే ఇవ్వబోమని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది. అయితే దాదాపు ఇది ఫిజిక్స్ లో 0 వచ్చిన వారికి, ఫెయిల్ అయిన వారికి ఇందులో మొదటి ర్యాంక్ రావడం కావచ్చు. ఇటు ఏదైతే 67 మంది విద్యార్థులకు 720కి 700 మార్కులు హర్యానా రాష్ట్రంలో 6 విద్యార్థులకు తొలి ర్యాంకు రావడంపై చాలా అనుమానాలు రేకెత్తించాయి. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలకు పిలుపునిచ్చాయి విద్యా సంస్థలు, విద్యార్థి సంఘాలు. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రంలోని ఎన్టీఏ సుప్రీంకోర్టుకు సైతం మేము ఈ ఎవరైతే గ్రేస్ మార్కులు కలిపామో వారిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము తొలగిస్తున్నామని చెప్పేసి కూడా చెప్పింది. గ్రేస్ మార్కులు తొలగించడంతో నీటికి పరీక్షకు సంబంధించిన అవకతవకలపై మరింత అనుమానాలు రేకెత్తిస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఈ ఏదైతే ఈ ఒకే హర్యానాకు చెందిన 6గురికి ఒకే ర్యాంకులు రావడం పట్ల కూడా మరిన్ని విమర్శలు లేవనెత్తున్నాయి. ఇది ఏదేమైనప్పటికీ ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు మాత్రం 1563 మంది ఏదైతే అభ్యర్థున్నారో వారికి మాత్రం గ్రేస్ మార్కులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కలపమని చెప్పడం కొంత ఊరడించిందని చెప్పుకోవచ్చు. దీంతో కొంతమంది అభ్యర్థులు మరింత మంచి ర్యాంకులు పొందే అవకాశం కనిపిస్తుంది. దీనిపై ఇంకా వాదనలు కొనసాగుతున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. కుమార్, రైట్, థ్యాంక్ యూ లివిల్. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో నీటి కష్టాలు తారాస్థాయికి చేరాయి. తూర్పు ఢిల్లీలోని గీతా కాలనీ, చాణక్యపురి, వివేకానంద క్యాంపు తదితర ప్రాంతాల్లో నీటి ట్యాంకర్ కోసం ప్రజలు పరుగులు పెట్టారు. ఒక్క క్యాన్ వాటర్ కోసం గంటల తరబడి క్యూ లైన్లలో వేచి చూడాల్సి వస్తుందని జనం మండిపడుతున్నారు. అటు దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినా నీటి సరఫరా మెరుగుపడలేదు. ట్యాంకర్ల మాఫియా, నీటి వృధాపై కోర్టు మండిపడినా ఇంతవరకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడంపై ప్రజలు మండిపడుతున్నారు. అటు ఆప్ సర్కారు, ఇటు బీజేపీ ఈ నీటి సమస్యను రాజకీయం చేస్తున్నాయని జనం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. जोगियों में बहुत काफ़ी समस्या है और ये क्या कहते हैं टैंकर आता है सुबह के टाइम में और सुबह के टाइम ड्यूटी जाना होता है, इसलिए लोग बाग मान लीजिए कि वो पूरे ही जुझारू तरीका से मतलब अपना पानी भरते हैं। हाँ, अब थोड़ी देर के बाद फिर टैंकर आएगा, उसमें क्या होता है कि लोग बाग थोड़ा ड्यूटी निकल जाते हैं तो उसमें पानी का फिर ज़्यादा दिक्कत होने लगता है।
ज़्यादातर समस्या सुबह का है कि सुबह मान लीजिए कि आदमी नहाना धोना सब कुछ खाना बनाना, तो सुबह वाला टाइम जो है बहुत ज़्यादा ही अभाव है, जिसके कारण पानी का दिक्कत हो जाता है। बाकी ये दिन में टैंकर भेजते हैं, लेकिन दिन में मान लीजिए कि आदमी जब तक ड्यूटी निकल जाता है, यहाँ 8, 9, 10 बजे तक आदमी लोग बाहर जाते हैं। नहीं, ज़्यादा टैंकर आता है, लेकिन बगैर टाइम आता है, इसलिए भीड़ ज़्यादा होता है। कारपोरेशन का पानी जो बूस्टर लगा हुआ, वो बूस्टर का पानी एक भी नहीं देते हैं लोग यहाँ। आधा घंटा पानी आता है और आधा घंटे में जो है कि सारी जनता यहाँ मारपीट करती है आपस में। अगर वही कम से कम कॉलोनी में 3 या 4 घंटा पानी दे दिया जाए तो ये भीड़ ना हो। ये बूस्टर किस लिए लगा हुआ है? भैंस को पानी पिलाने के लिए या फैक्ट्री में पानी देने के लिए? ये बूस्टर जो लगा है, चौधरी राम सिंह नेताजी ने जो है कांग्रेस के ज़माने में बूस्टर इन्होंने लगवाया। आज भैंस को पानी पिलाने के लिए या फैक्ट्री में सप्लाई देने के लिए? कितना झुग्गी होंगी यहाँ। लेकिन देख रहे हो ना आप, और आपको तो लेना चाहिए। जब यहाँ भीड़ था तब, अब तो भीड़ खत्म हो गया। भीड़ के पहले लिए होते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दब जाएंगे लोग, मर जाएंगे लोग। टैंकर लेकर बैक करके आ रहा है, पीछे से लोग पाइप डालने के लिए चल रहे हैं। वो सीन लीजिए आप, देखिए क्या होता है। बहुत दिक्कत होता है। देखो कितना मार हो रहा है रोज यहाँ पे पानी के लिए। ऐसे होता है, सुबह 4 बजे नंबर लगाए हैं, लेकिन फिर भी इतना मार हो रहा है। देखो तो सही गिनती करो आप, हम थोड़ी पढ़े लिखे। एक ही टैंकर आता है, तभी वो पूरा नहीं होता है। नहीं होता है पूरा। कितने को मिलेगा, कितना वैसे ही चले जाएंगे। पाइप वाले जो पानी दे रहा है, पूरे हमारे बदन को गीला कर दिया है। अभी तक पानी नहीं मिला हमको। रोज ऐसी लड़ाई होती है यहाँ पे। जी नहीं, अब क्या बोले हम इन लोगों को। जैसा कर रहा है लोग, समझ से बाहर की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सोच समझ कर काम करना चाहिए। जो टाइम इसका पानी का फिक्स है, उसी टाइम पे आना पड़ता है ना। కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డికి స్కూల్ విద్యార్థులు చుక్కలు చూపించారు. జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రంలో ప్రభుత్వ పాఠశాల సందర్శనకు వచ్చిన జీవన్ రెడ్డిని విద్యార్థులు నిలదీశారు. పాఠశాలలో కనీస సౌకర్యాలు కల్పించడం లేదని తెలిపారు. కనీసం పాఠశాలకు గేటు, వాష్రూమ్ లేదని మొరపెట్టుకున్నారు. తక్షణమే తమకు సౌకర్యాలు కల్పించాలని విద్యార్థులు డిమాండ్ చేశారు. దీంతో ఏం తోచక ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి బిక్కమొహం వేసి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డికి స్కూల్ విద్యార్థులు చుక్కలు చూపించారు. జగిత్యాల జిల్లా కేంద్రంలో ప్రభుత్వ పాఠశాల సందర్శనకు వచ్చిన జీవన్ రెడ్డిని విద్యార్థులు నిలదీశారు. పాఠశాలలో కనీస సౌకర్యాలు కల్పించడం లేదని తెలిపారు. కనీసం పాఠశాలకు గేటు, వాష్రూమ్ లేదని మొరపెట్టుకున్నారు. తక్షణమే తమకు సౌకర్యాలు కల్పించాలని విద్యార్థులు డిమాండ్ చేశారు. దీంతో ఏం తోచక ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి బుక్కమొహం వేసి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. ఇదే అంశానికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి సందీప్ రావు అందిస్తారు. సందీప్ రావు. కుమార్, గత సంవత్సరం క్రితం మన ఊరు మన బడి మన బస్తీ కార్యక్రమంలో భాగంగా బీఆర్ఎస్ సర్కారు దాదాపు 2.5 కోట్ల రూపాయలను ఈ పాఠశాలకు సంబంధించి తెలుగు, ఇంగ్లీష్, ఉర్దూ మీడియంలో విద్యా బోధన కొనసాగుతూ ఉంటుంది. దాదాపు 400 మందికి పైగా విద్యార్థులు గత సంవత్సరం ఉండే, కానీ ఈ సంవత్సరం 301 మంది విద్యార్థులు ప్రస్తుతము 3 మాధ్యమాల్లో విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో నిన్న పాఠశాల ప్రారంభమైంది. అలాగే 2.5 కోట్లు రిలీజ్ అయినప్పటికీ కూడా దాదాపు పనులు సగంలోనే నిలిచిపోయాయి. గతం అంటే ఎలక్షన్ కోడ్ కారణంగా అయినప్పటికీ కూడా ప్రస్తుతానికైతే ఎటువంటి పనులు కూడా కొనసాగట్లేదు. అయితే ఎక్కడ వేసిన గొంగడి అక్కడే అనే విధంగా పూర్తి స్థాయిలో కూడా అంటే చెత్త మొత్తం పూర్తి అక్కడే ఉండడము, వర్షాకాలం కావడంతో వర్షం రావడంతో పూర్తి స్థాయిలో బురద నీరు అక్కడే ఉంటుంది. విద్యార్థులు వెళ్లేందుకు కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అలాగే 301 మంది విద్యార్థులకు కేవలం ఒకే ఒక్క వాష్రూమ్ ఉండడం కూడా ప్రధానమైనటువంటి సమస్యగా మారింది. అలాగే అంటే విద్యార్థుల విషయంలో దాదాపు ఒక్కొక్కరికి 2 గంటల సమయం, అంటే ఒక వ్యక్తి ఎమర్జెన్సీలో కానీ బాలికలు బాలురు బయటకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి, తప్పనిసరి పరిస్థితిలో వాష్రూమ్కి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వస్తే దాదాపు
అరగంట పాటు వెయిట్ చేసే పరిస్థితి నెలకొంది. ఇక ఉపాధ్యాయుల సంగతి మాత్రం పక్కన పెడితే వాళ్ళు ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా నిన్న మన దృష్టికి తీసుకురాగా దీనిపై టీన్యూస్ లో కూడా ప్రత్యేక కథనం సాధారణమైంది. ఈ క్రమంలో ఇవాళ వెళ్ళినటువంటి జీవన్ రెడ్డిని పూర్తి స్థాయిలో నిలదీస్తూ ఒక విద్యార్థిని ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతూ వాష్రూమ్స్ లేవు, కనీసం 300 మంది విద్యార్థులు 3 మాధ్యమాల్లో చదువుతున్నారు, కేవలము 5 క్లాసుల్లోనే ఇంతమంది విద్యార్థులను ఎలా చదువుతామంటూ కూడా ఈ నిరుపేద విద్యార్థులు నిలదీయడం అనేది ఒక చర్చనీయాంశంగా మారింది. మొత్తంగా కలెక్టర్ తో పాటు అలాగే ఎమ్మెల్సీ జీవన్ రెడ్డి మరి చొరవ తీసుకుంటున్నామని చెప్తున్నప్పటికీ మరి వీరికి ఎన్ని రోజులుగా పని పూర్తి చేస్తారు, ప్రస్తుతానికి ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు ఏమన్నా కొనసాగిస్తారనేది మాత్రం తెలియాల్సి ఉంది. అయితే ఈ స్కూల్లో చదివేటువంటి విద్యార్థులు ఇది ప్రముఖ పాఠశాల, ఎంతో చరిత్ర కలిగినటువంటి ప్రభుత్వ బాలికల పాఠశాల. ఇది దాదాపు అంటే తెలుగు, ఇంగ్లీష్, ఉర్దూ 3 మీడియాల్లో కూడా ఇందులో విద్యాబోధన కొనసాగుతూ వస్తోంది. మరి ఈ క్రమంలో తక్షణ ఏర్పాట్లు చేసి మిగతా వర్క్ కూడా కంటిన్యూ చేస్తారా? గత సర్కారు బీఆర్ఎస్ సర్కారు ఢిల్లీ చేసిన 2.5 కోట్లకు సంబంధించి పనులు వేగవంతం చేసి త్వరలోనే విద్యార్థులకు మంచి కబురు అందిస్తారనేది మాత్రం మనకు తెలియాల్సి ఉంటుంది. కుమార్, రైట్, థ్యాంక్ యూ సందీప్ రావు. సూర్యాపేటలో మాజీ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డికి తిరుగులేదని అభిమానులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యేగా ముచ్చటగా 3 సార్లు గెలుపొంది హ్యాట్రిక్ ఎమ్మెల్యేగా అఖండ విజయం సాధించడంతో సూర్యాపేట నుండి యాదాద్రి వరకు అభిమానులు పాదయాత్ర చేపట్టారు. తాము అనుకున్న కల సాకారం అవడంతో యాదాద్రి మొక్కులు చెల్లించుకున్నామని తెలిపారు. సూర్యాపేటలో షిరిడి సాయిబాబా దేవాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి కాలినడకన యాదాద్రికి బయలుదేరారు. జై తెలంగాణ, మూడోసారి హ్యాట్రిక్ సాధించిన జగదీష్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, మూడోసారి హ్యాట్రిక్ సాధించిన జగదీష్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్, జై కేటీఆర్, జై జీజేఆర్. మహబూబ్ నగర్ స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీగా నవీన్ కుమార్ రెడ్డి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఎమ్మెల్సీగా తనకు అవకాశం కల్పించిన బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్కి నవీన్ కుమార్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సొంత జిల్లాలో నన్ను గెలిపించి ఇది కేసీఆర్ అడ్డా అని పాలమూరు ప్రజలు మరోసారి నిరూపించారన్నారు. ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీరు చూసి తనను గెలిపించారన్నారు నవీన్ కుమార్ రెడ్డి. ఇక కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రులు మహమ్మద్ అలీ, సబితా ఇంద్రారెడ్డి, నిరంజన్ రెడ్డి, లక్ష్మారెడ్డి, శ్రీనివాస్ గౌడ్, సత్యవతి రాథోడ్, మాజీ ఎంపీ రావుల, ఎమ్మెల్యేలు కృష్ణమోహన్ రెడ్డి, విజయుడు, ఎమ్మెల్సీలు సురభి వాణిదేవి, చెల్ల వెంకట్రామిరెడ్డి, బీఆర్ఎస్ నేతలు పాల్గొన్నారు. నేను శాసన పరిషత్ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. తెలంగాణ శాసన పరిషత్ సభ్యుడనైన నగర్గుంట నవీన్ కుమార్ రెడ్డి అనే నేను సభా నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభా మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. సింగరేణిలో రాజకీయ జోక్యం అరికట్టాలన్నారు ఏఐటీయూసీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు వాసిరెడ్డి సీతారామయ్య. పెద్దపల్లి జిల్లా రామకుండంలోని గోదావరి ఖని 1వ బొగ్గు ఖనిపై జరిగిన ఏఐటీయూసీ గేట్ మీటింగ్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. సింగరేణిలో ఎన్నికలు జరిగి 6 నెలలు గడిచినా గుర్తింపు పత్రం ఇవ్వలేదన్నారు. చట్ట ప్రకారం గుర్తింపు సంఘంకు ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలని సీతారామయ్య చెప్పారు. సంఘం పుట్టింది, బొగ్గు గనుల్లో అగ్గిని రాజేసింది, రచన జాతి ఇవాళ మొన్న జరిగిన సమావేశంలో ఏం జరిగింది, మైండ్లో ప్రతి సమస్య ఉన్నా ఆ సమస్య కాడికి పోయి దాన్ని పరిష్కరించేంత వరకు మన పిట్టు నాయకత్వం యహార్నిశలు కృషి చేస్తాం. ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికైనా మేనేజ్మెంట్ వల్ల సరఫరా చేయనటువంటి పరిస్థితుల వల్ల యజమాన్యాల కార్మిక వర్గము పరిస్థితి ఉందని తెలియపరుస్తూ సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్లోని ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రిని ఎమ్మెల్యే మాణిక్రావు ఆకస్మికంగా తనిఖీలు చేశారు. ఆసుపత్రిలో పలు రికార్డులు పరిశీలించి జిల్లా డీసీహెచ్ఎస్ ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం వైద్యులు, సిబ్బంది సమయపాలన పాటించి విధుల్లోకి రావాలని, అలాగే రోగులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఎమ్మెల్యే జిల్లా డీసీహెచ్ఎస్కి సూచించారు.
గవర్నమెంట్ ఏరియా హాస్పిటల్లో సమస్యలు ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పడంతో సర్ప్రైజ్ చెకింగ్ రావడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంతమంది అయితే డాక్టర్స్ ఇంచుమించు 38-40 మంది ఉన్నారు. దాని మ్యాక్సిమం ఇక్కడ నుంచి డెప్యుటేషన్స్ ఎక్కకపోయారు కాబట్టి నేను గవర్నమెంట్ అడిగేది ఆ డెప్యుటేషన్స్ అన్నీ క్యాన్సిల్ చేస్తే మా హాస్పిటల్ ఇంకా కూడా బాగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. మంచి మరి ఏదైతే సర్వీస్ చేస్తారో చాలా బాగుంటుందని మరి ప్రభుత్వాన్ని నేను ఆ డెప్యుటేషన్స్ క్యాన్సిల్ చేయమని నేను అడుగుతాను. అదేవిధంగా కొన్ని సెక్షన్స్ కూడా నేను అక్కడక్కడ పోయి ఇన్స్పెక్షన్ చేయాలి. మ్యాక్సిమం డాక్టర్స్ కొంత మరి ఆబ్సెంటో లేకుంటే లీవ్లోనో లేకుంటే అక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళని కూడా మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి కరెక్ట్ టైం మెయింటైన్ చేసి ప్రజలకు అందరికీ కూడా మరి అందుబాటులో ఉండేలాగా వారి యొక్క సమస్యలను తెలుసుకొని ఈ యొక్క మరి ఏదైతే హాస్పిటల్ ఇంతకుముందు గతంలో మనం చూసినాం, ఇది డెలివరీ కేసెస్లో మరి చాలా 65-66% డెలివరీ కేసెస్ కూడా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాయి. మరి గతంలో ఈ హాస్పిటల్కి మరి గతంలో ఉన్న ప్రభుత్వానికి ఇంచుమించు నేషనల్ లెవెల్ అవార్డ్స్ కూడా రావడం జరిగింది. అందుబాటులో ఉండాలని అందరినీ 24 గంటలు కరెంటు కానీ నీళ్లు కానీ అందరు కూడా అన్ని విధాలుగా శుభ్రత కానీ ఉండాలని మరి మేము మీ యొక్క మీడియా ద్వారా నేను కోరుకుంటాను. అందుకు మరి కలెక్టర్ కూడా చెప్పడం జరిగింది, మేడం ఇట్లా జరుపుకున్నది అదే చూడమంటే ఇమ్మీడియట్గా వారు DCHS సంగారెడ్డి సాబును కూడా పంపించడం జరిగింది. కేంద్ర బొగ్గు గనుల శాఖ మంత్రిగా కిషన్ రెడ్డి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఢిల్లీలోని శాస్త్రీ భవన్లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం ఆయన తన ఛాంబర్లో బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి హాజరయ్యారు. కిషన్ రెడ్డి సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ నుంచి ఎంపీగా గెలుపొందారు. నైరుతి రుతుపవనాల కారణంగా రానున్న 3 రోజుల పాటు రాష్ట్రంలో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్నదని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులతో వర్షం కురుస్తుందని పేర్కొంది. కొమరంభీం, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, వరంగల్, హన్మకొండ, సిద్దిపేట, సంగారెడ్డి, మెదక్, మహబూబ్ నగర్, నాగర్ కర్నూలు, వనపర్తి, నారాయణపేట, జోగులాంబ, గద్వాల జిల్లాల్లో గురువారం వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అదేవిధంగా కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్, భూపాలపల్లి, ములుగు, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హన్మకొండ, జనగామ, సిద్దిపేట, యాదాద్రి, భువనగిరి, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాల్లో శుక్రవారం వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపింది. దాంతో 3 రోజుల పాటు ఆయా జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ ప్రకటించింది. వాన నీటితో నిండిపోయాయి కదా అని మ్యాన్ హోల్స్ తెరుస్తున్నారా? ఆగండి, పొరపాటున తెరిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవు. ఫైన్ కట్టి తప్పించుకుందామని అనుకుంటే కుదరదు. మ్యాన్ హోల్స్ తెరిస్తే ఫైన్, జైలు శిక్ష 2 పడొచ్చు. వానాకాలం నేపథ్యంలో జలమండలి నగర పౌరులకు కీలక సూచనలు జారీ చేసింది. పర్మిషన్ లేకుండా మ్యాన్ హోల్స్ తెరిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించింది. ఫిర్యాదుల కోసం ఒక ఎమర్జెన్సీ నెంబర్ కూడా ఏర్పాటు చేసింది. అసలే వర్షాకాలం, సిటీలో చిన్న వర్షం పడినా రోడ్లు చెరువులైపోతాయి. ఇక ఆ టైంలో మ్యాన్ హోల్స్ నోర్లు తెరిచాయంటే ప్రాణాలు హరి. అందుకే జలమండలి ముందస్తు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. హైదరాబాద్ నగరంలో మ్యాన్ హోల్స్ తెరిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించింది. వర్షాకాల ప్రణాళికలో భాగంగా జలమండలి ఇప్పటికే అన్ని రకాల ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంది. లోతైన వాటితో పాటు 25,000కు పైగా మ్యాన్ హోల్స్ పై ఇప్పటికే సేఫ్టీ గ్రిల్స్ బిగించారు. ప్రధాన రహదారుల్లో ఉన్న వాటిని కవర్స్తో సీల్ చేసి రెడ్ పెయింట్ వేశారు. ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీం, సేఫ్టీ ప్రోటోకాల్ టీం వాహనాలను రంగంలోకి దింపారు. క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేసే సిబ్బందికి రక్షణ పరికరాలు అందించారు. ఈ బృందాలకు కేటాయించిన వాహనాల్లో జనరేటర్తో కూడిన డీవాటర్ మోటార్ ఉంటుంది. దీని సాయంతో వర్షపు నీటిని తొలగిస్తారు. వీరంతా ఆయా ప్రాంతాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండి పనిచేస్తారు. అధికంగా నీరు నిలిచే ప్రాంతాలపై ఈ బృందాలు ప్రధానంగా దృష్టి సారిస్తాయి. వీటితో పాటు ఎయిర్టెక్ మిషన్లు సైతం అందుబాటులో ఉంచారు.
మ్యాన్ హోల్స్ నుంచి తీసిన వ్యర్థాలను ఇవి ఎప్పటికప్పుడు తొలగిస్తుంటాయి. నగరంలో మ్యాన్ హోల్స్ ను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించడానికి ప్రతి సెక్షన్ నుంచి సివర్ ఇన్స్పెక్టర్ నేతృత్వంలో ఒక సివరేజ్ బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. వీరు ఉదయాన్నే క్షేత్రస్థాయిలో వారి పరిధిలోని ప్రాంతాలకు వెళ్లి పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తారు. జీహెచ్ఎంసీ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ వాటర్ లాగింగ్ పాయింట్లను ఎప్పటికప్పుడు క్లియర్ చేస్తారు. ఎక్కడైనా మ్యాన్ హోల్ మూత ధ్వంసమైన తెరిచి ఉంచినట్లు గమనించిన 155-313 నెంబర్కు ఫోన్ చేసి సమాచారం ఇవ్వాలి. లేదంటే దగ్గరలోని జలమండలి కార్యాలయాల్లో నేరుగా సంప్రదించవచ్చు. ఇంతకు మ్యాన్ హోల్స్ విషయంలో చట్టం ఏం చెబుతుంది? ఎవరైనా పౌరులు లేదా అనధికార వ్యక్తులు అనుమతి లేకుండా మ్యాన్ హోల్స్ మూత తెరిచినా తొలగించినా HMWSSB యాక్ట్ 1989 సెక్షన్ 74 ప్రకారం నేరం. ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పవు. బాధ్యులపై క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేస్తారు. నిందితులకు జరిమానా విధించడంతో పాటు కొన్నిసార్లు జైలు శిక్ష కూడా వేసే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో వర్షాకాలంలో సివరేజ్ నిర్వహణలో సాధారణ పౌరులు ఎలా ప్రవర్తించాలి, ఎలా నడుచుకోవాలనే అంశాలపై జలమండలి విరివిగా ప్రచారం చేస్తోంది. స్థానిక కాలనీల సంఘాలు, SH గ్రూపుల సభ్యులతో ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తోంది. అంతేకాకుండా చేయాల్సిన చేయకూడని పనులపై దినపత్రికలు, టెలివిజన్, ట్విట్టర్, ఫేస్బుక్ వంటి సామాజిక మాధ్యమాల్లో విస్తృతంగా ప్రచారం చేయడానికి సమాయత్తమవుతోంది. కువైట్లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. భారతీయ వలస కార్మికులను ఈ ప్రమాదం బలి తీసుకుంది. NBTC లేబర్ క్యాంపులో ఒక్కసారిగా ఎగిసిపడిన మంటలు, పొగ వల్ల ఊపిరి ఆడక మొత్తం 41 మంది ఈ ప్రమాదంలో మరణించారు. గాయపడి చికిత్స పొందుతున్న వారిని భారత రాయబారి ఆదర్శ్ పరామర్శించారు. కువైట్ అగ్ని ప్రమాద ఘటనపై కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ మంత్రి జయశంకర్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. దుబాయ్లోని కువైట్లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. 41 మంది భారత వలస కార్మికులను ఈ ప్రమాదం పొట్టనబెట్టుకుంది. బుధవారం ఉదయం 6 గంటలకు మంగఫ్ సిటీలోని NBTCకి చెందిన 6 అంతస్తుల భవనంలో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. ఇందులో 35 మంది కార్మికులు అగ్నికి ఆహుతయ్యారు. సుమారు 30 మంది గాయపడగా దవాఖానాలో చికిత్స పొందుతూ అందులో 6 కన్నుమూశారు. వీరంతా భారతీయ వలస కార్మికులే. ప్రమాద సమయంలో భవనంలో దాదాపు 160 మంది కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు. ప్రమాదంలో ఇరుక్కుపోయి అక్కడ వెలువడిన పొగ పీల్చడం వల్ల పలువురు కార్మికులు చనిపోయినట్టు తెలుస్తోంది. లేబర్ క్యాంపులోని వంటగదిలో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదం వల్ల మంటలు వ్యాపించాయని కువైట్ పోలీస్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు. ప్రమాదం జరిగిన భవనంలో కార్మికులు కిక్కిరిసి ఉన్నారని చెప్పారు. ప్రమాద కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అటు మరణించిన వారిలో అధికంగా భారతీయులు ఉన్నట్లు కువైట్ ఎంబసీ వెల్లడించింది. కువైట్ అగ్ని ప్రమాద ఘటనపై కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సంతాపం తెలిపారు. భారతీయుల సమాచారం కోసం కేంద్రం హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు విదేశాంగ శాఖ చెప్పింది. అటు చికిత్స పొందుతున్న వారిని కువైట్లోని భారత రాయబారి ఆదర్శ్ పరామర్శించి సంపూర్ణ సహకారం అందజేస్తామని తెలిపారు. ఇవి ఇప్పటివరకున్న అప్డేట్స్.